इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ तो पंजाब की राजधानी तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुणे एक ऑर्डर किए है कि जिन्ने भी सरकारी दफ्तर पंजाब स्टेट के विच हैगे वो सवेरे 8 बजे तो लैके 2 बजे तक ही खुलणगे। उस तो बाद जिहड़े ऑफिस आ बंद हो जाएंगे। ये फैसला कैप्टन सरकार ने बिजली के संकट नूं लैके लिया। एक साइड धान की फसल का सीजन, दूजी साइड गर्मी की तपिश, उधरों हुणे मसां करोना तो उभरी इंडस्ट्री, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बिजली संकट तो बचाने ਲਈ कैप्टन सरकार ने हुणे फैसला लिया है कि सरकारी दफ्तर जिन्ने भी प्रदेश के विच हैगे, जिन्ने भी राज के विच हैगे, उन्हां दी जिहड़ी वर्किंग है वो सवेरे 8 बजे तो लैके 2 बजे तक ही रहेगी। उस तो बाद ये दफ्तर जिहड़े बंद हो जाएंगे। हालांकि इस तो पहलां ਜਿਹੜਾ पंजाब का बिजली विभाग है उन्हें भी एक नोटिफिकेशन सवेरे जारी की सी। उन्होंने भी जिन्ने भी पंजाब के सरकारी दफ्तर है उन्होंने अपील की सी कि वो अपने दफ्तरों के विच AC कोई ना चलाण। इस तो इलावा जिन्ने भी बिजली के उपकरण हैगे उन्होंने भी घट्टो घट्ट यूज़ करन। उन्होंने कहा कि बिजली बचाण ताकि असी यही जी सरपलस बिजली है इत्थों सरपलस बिजली कढ़ के मतलब दफ्तर सरकारी दफ्तरों तो जी सरपलस बिजली है उन्होंने कढ़ के किसानों नूं ते आम लोगों नूं घरां दे विच दे सकीए। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों तो लगातार कट लग रहे थे जिहदे नाल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और लोगों ने कई जगह धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिता। हालांकि लुधियाना दे विच भी अगले कल यानी कि अगले कल उन्होंने लोग इंडस्ट्रीलिस्ट ने और लोगों ने प्रदर्शन करने का एक मन बनाया। उन्होंने भी उत्थे धरना प्रदर्शन करना है। इस तो पहला ही सरकार ने शाम नूं एक डिसीजन ले लिया कि कोई सरकारी दफ्तर जिहड़े आ सवेरे 8 बजे तो लैके सिर्फ 2 बजे तक ही खुलणगे ताकि बिजली के संकट तो लोगों को उभारिया जा सके। हालांकि इलैक्शन ईयर है, इलैक्शन ईयर के वैसे ही सरपलस बिजली जी होनी चाहिए, लेकिन पंजाब दे विच वो नहीं हो पाया। ये पहली मरतबा है कि इलैक्शन ईयर के विच बिजली जी है कट बिजली का क्राइसिस जो खड़ा हो गया है और बिजली के कट लगने जोड़े शुरू हो गए हैं। कट भी छोटे मोटे नहीं, कट भी घंटिया के कट जोड़े वो शुरू हो गए हैं। मेरे नाल मेरे साथी विनय राणा जी है, मैं विनय राणा जी नाल भी गलबात करांगा इन्हां कट्स नूं लैके। राणा जी जो इलैक्शन ईयर चल रहा, इलैक्शन ईयर का मूवमेंट यही मन्निया जाता कि बिजली के कट जोड़े नहीं लगते। सरकार जी है वोट बैंक नूं पक्का करने वास्ते बिजली जी है वो मतलब सरपलस रखती है तो बिजली लोगों को जी दी जाती। कि सरकार भी दावा कर रही थी कि साढ़े को बिजली सरपलस है, लेकिन एकदम जो क्राइसिस आ गया, एकदम जी डिमांड है 14,500 मैगावाट बढ़ गई है। इनू लैके तुहाडा क्या लगता है कि क्या सरकार फेलीयर होगी इस मामले के उपर? राणा जी, ये फैसला जो लिया गया है ना कैप्टन सरकार वालों, ये फैसला ठीक भी है तो नहीं भी है। क्योंकि झोने की बिजाई जी हैगी है ना वो 10 जून तो शुरू हुई है। ठीक है जी, 20 दिन झोने की बिजाई हो गए। हुण जो पानी लग रहा है इन्होंने 8 घंटे बिजली सप्लाई की गल की थी कि असीं 8 घंटे बिजली सप्लाई जी हैगी है वो झोने की बिजाई वास्ते देवांगे, झोने नूं पानी लाने वास्ते देवांगे। हुण जदों बिल्कुल संकट गहरा गया, तुसीं देखिया होना अज PSPCL ने जिहड़ा प्रैस नोट जारी करके कहा कि सरकारी दफ्तरों के विच 3 दिन तक, उन्होंने 3 दिन क्यों कहा, 3 दिन तक AC स्पैशली बंद रखे जान। ईवन कि जिहड़े होर कोई उपकरण है बिजली के उन्होंने भी घट वरतों की जाए। घट वरतों करन ना कोई जिद्दां हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 8 तो 2 कर दिते है ऑफिस। वो ये लगता है कि ये इस करके किए गए हैं कि भी सवेरे तपिश घट होंदी है, शायद AC की वरतों ना करन, पर ऐसा हुंदा नहीं हैगा क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। मैं 1 मिनट तुहानूं रोकना चाहूँगा। जी सरकारी दफ्तरों के विच AC नूं लैके भी उन्होंने बड़ा क्लीयर किया है। उन्होंने कहा कि जो 8 तो 2 वर्किंग करनी है तो साडी तरफ से कोई मना ही नहीं है, मतलब कि AC चलाने वास्ते। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो फैसला है दफ्तरों के उपर छड्ड दिता कि बिजली बचानी है तो AC का उपयोग जो ना ही किया जाए। राणा जी, ये हो सकता है कि सरकारी दफ्तरां च जिहड़े ऑर्डर किए गए होण कि बिजली 50 बहाने ने बिजली चलाउण दे, 50 बहाने ने बिजली के उपकरण चलाउण दे। उन्होंने कहना जी AC कंप्यूटर बंद हो जाएंगे जी, कंप्यूटर हीट लै जाएंगे। तुसीं ये देखो कि तुहानूं जदों भी तुसीं सरकारी किसी दफ्तर गए होंगे, जिन्ने भी वड्डे सरकारी दफ्तर हैगे आ, उहदे च कोई बैठा होवे ना बैठा होवे, AC भी चल रहा हुंदा, सारे लाइट्स ऑन हुंदियां ने, पूरा पक्खे भी चल रहे हुंदे आ। ते ये जिहड़ा सिस्टम हैगा ना इहनूं मॉनिटरिंग कौन करेगा? गल ये मॉनिटरिंग या तो होवे कि एक जिम्मेवारी लाई जाए कि जिहड़े दफ्तर के सुपरिटेंडेंट लैवल के जिहड़े अफसर हैगे आ वो जवाबदेही होगी उन्हां दी। जे किसी ने आके ये देख लिया कि किसी के कमरे का AC चल रहा और उत्थे बैठा कोई नहीं हैगा या पखे चल रहे उत्थे बैठा कोई नहीं हैगा, तो उहदे ते बकायदा एक कार्रवाई की गल की जाए तां जाके किते। ये इस करके नहीं करते क्योंकि इलैक्शन ईयर हैगा, बखेड़ा खड़ा होऊगा, धरने लगणगे। फिर हुण तुसीं ये देखो कि पंजाब की राजनीति हुण पावर जनरेशन पावर ते ही घूमती पई है। क्योंकि
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 25% ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਸੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2017 ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 2018 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। 2017 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਧਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, BBMB ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ PSPCL ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਿੱਲ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 40,000 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4,000 ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤਾਂ 36,000 ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਬੈਠੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ 2,77,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ VIP ਏਰੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ NCR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ₹3.60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹3.80 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ₹2.40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹2.80, ₹1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਦਫ਼ਤਰ 8 ਵਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਓ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ CMD ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਲਗਾਏ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇ। ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਖਰੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਰੜ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ PSPCL ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਕੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤਾਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਮਾਰਗ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਤਕੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਕੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਨ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਵਰਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਏਸੀ ਲੱਗੇ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਐਡਾ ਕਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 30% ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਏਸੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਫੂਕ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇ ਆ ਕੇ EMPLOYEE ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੇ ਗਈ, ਯਾਨੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਿਸ਼ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।